رہ جائے گا، پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کراچی تا خیبر، گلگت تا گوادر قریب سے گونج اٹھا، کہیں ریلیاں تو کہیں سیمینار کا انعقاد، بچے بڑے خواتین اور بزرگوں کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، جگہ جگہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئی۔ جو نریندر مودی نے 5 اگست آج سے 6 مہینے پہلے کشمیر میں جو قدم اٹھایا ہے، اس قدم کی وجہ سے جس طرف اب کشمیر جائے گا، یہ میرا ایمان ہے کہ اب کشمیر آزاد ہوگا۔ مودی 5 اگست کو بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، میرا ایمان ہے کہ اب کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا بھارت تباہی کی جانب گامزن۔ امریکی صدر اور اقوام متحدہ سمیت ہر فورم پر RSS کے نظریے سے آگاہ کیا۔ پاکستان مشکلات کے باوجود کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، آج پوری قوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا ہمیں جارحانہ پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ جہتی کشمیر مضموم بھارتی جارحیت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیغام دیا کہ بحالہ کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں کہ ہم آخری سپاہی، آخری گولی اور آخری حمایت جاری رکھیں گے۔ شیخ رشید نے کہا مودی جو غلطی کر بیٹھا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دانش مندی کی ضرورت ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے ملک کے سیاستدان ایک پیج پر، وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ بھی ریلی میں شریک، واضح کر دیا ہم کشمیر کاز کے لیے ایک ہیں۔ متحدہ پاکستان کا بھی اظہار یکجہتی، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بھارت پورے خطے کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ دہشت گردی جاری، سری نگر میں 2 کشمیری شہید، متعدد علاقوں کا محاصرہ۔ جتنے خوشحال ملک ہیں ان کے پاس کلین گورنمنٹ ہے، کرپشن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ وسائل ان کئی غریب ملکوں کے پاس ہیں، تیل پہ بیٹھے، لیکن غریب ترین ملک ہیں کرپشن کی وجہ سے۔ کبھی بھی پلیز مجھے کرپٹ لوگوں سے، پلیز مجھے ان سے مفاہمت کرنے کا نہ کہیں۔ دنیا میں خوشحال ملک اس لیے خوشحال ہیں کہ وہاں شفاف حکومتیں ہیں، دنیا کے غریب ملک اس لیے غریب ہیں کہ وہاں کرپشن ہے، مجھے کرپٹ لوگوں سے مفاہمت کا نہ کہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، کہا کوئی بھی ادارہ کھول کر دیکھتا ہوں تو وہاں کرپشن کے انبار لگے ہیں، میرے ملک کو کرپشن نے تباہ کر ڈالا۔ نواز شریف کی صحت پر نون لیگ کو تشویش، شہباز شریف کہتے ہیں کہ لیگی قائد کے دل کا بڑا حصہ متاثر ہے، مریم نواز کو والد کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں نواز شریف کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، مریم نواز کا والد کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ چین میں کورونا وائرس کے وار، مزید 65 افراد شکار، اموات 492 ہو گئیں، 25,000 سے زائد افراد متاثر، کئی شہروں میں لاک ڈاؤن، مارکیٹ سنسان ہو گئیں، مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ، جمنیزیم اور ایگزیبیشن سینٹر بھی ہسپتال میں تبدیل۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور اہلیہ کیٹ کا ویلز کا دورہ، ساحل پر بچوں کے ساتھ گھل مل گئے، خوبصورت لباس نہ پہننے پر 3 سالہ بچی کا شہزادی کو پہچاننے سے انکار، کہا آپ اصل سینڈریلا نہیں لگ رہی۔ کیٹ مڈلٹن نے بچی سے معذرت کر لی، آئس کریم پارلر میں بچوں کے ساتھ آئس کریم کے بھی خوب مزے لیے۔ آج پورا پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ہو گیا، کراچی سے خیبر تک کشمیر کی آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں۔ ملک کا کونا کونا کشمیر بنے گا پاکستان کے ترانوں سے مہک رہا ہے، ملک بھر کی سرکاری عمارتوں پر پاکستانی اور کشمیری پرچم ایک ساتھ سے خیبر تک یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ 5 فروری یوم کشمیر، آج پورا پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے۔ گلی گلی، ہر کونے، ہر جگہ صرف ایک ہی صدا بلند ہے، خود کے لیے اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے، کشمیری پرچم اٹھائے عوام کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسکول، کالجز، جامعات میں تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
पाकिस्तान की सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान और कश्मीर के परचम बुलंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिम जो मुश्किलात पैदा हुई है जो मोदी कर रहा है कि कल हिंदुस्तान टूट जाएगा, क्या हम तैयार हैं इसके लिए? अमेरिका के साथ से इंतहाई खतरनाक है, वो नेचुरल है ये इंडिया अमेरिका का, हमारा नहीं हो सकता। हमने ये नहीं कि उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उनके साथ हमें अपने वो तल्लुकात कायम रखने, बातचीत भी करनी है, लेकिन सालसी जो है वो कभी हमारे हक में नहीं हो सकती। ये बहुत कौम तकसीम हो गई, ये बहुत तकसीम हो गया, तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम। नाउ इट्स टाइम टू स्टैंड ऑन आवर फीट। हम आपके साथ, हम पाकिस्तान का झंडा नहीं गिरने देंगे कश्मीर के अंदर, कभी भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पहले हम सीने पे गोली खाएंगे, फिर पाकिस्तान की तरफ कोई बढ़ेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तरीके से ये इसका इनकाद किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रैलियाँ निकाली गई। मार रोड चेयरिंग क्रॉस पर इस वक्त भी मजहबी जमात की जानिब से जो इजहार यकजहती रैली है वो उसका एहतमाम किया गया है और अभी इस वक्त भी जारी है। और इससे कबल जो है वो एक रैली पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो निकाली गई थी, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। और इसके अलावा तमाम जो सियासी और मजहबी जमातें हैं मुख्तलिफ मकामात पर जो है उनका रैलियों का इनकाद किया गया। और अलहमरा हाल में भी एक यकजहती जो है कश्मीर के हवाले से जो है वो एक सेमिनार भी मुनक्कद किया गया। जो चर्चेज़ हैं उनमें भी ख़ुसूसी जो है वो दवाएँ जो हैं की गई और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बैनर्स भी लगाए गए जहाँ पर कश्मीरियों के साथ जो है वो इज़हार यकजहती के लिए वो पुरअज़म दिखाई दी। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत मुखालिफ जो है वो नारेबाजी भी की गई और भारत की जानिब से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं कश्मीरियों पर उसकी आवाज़ जो है वो बने और कश्मीरियों की। और उन्होंने ये कहा कि आखिरी दम तक जब कश्मीर के जो अवाम है उनके हम साथ हैं और खून का जब तक आखिरी कतरा होगा हम ये मैसेज पूरी दुनिया तक भी पहुंचाते रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया गज़न पर हमें तफसीलन बताने के लिए। इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर रैली निकाली गई। रैली में शरीक मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ पर आवाज़ बुलंद करने वाली तंजीमें इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ रहने वाली किधर हैं? क्यों आलमी इदारे और दुनिया कश्मीरी बच्चों के साथ होने वाले जुल्म पर खामोश है? देखते हैं। शिरकत करके यकजहती का इजहार किया। उन बच्चों के सदके शुरा का कहना था कि पूरी वादी जेल का मंजर पेश कर रही है और इंसानी हुकूक के दावेदार ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। इस वक्त के थ्रू ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी कौम को कि हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर जो है उस पे जुल्म हो रहा है और कश्मीरियों को हमें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको कश्मीर की यकजहती के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसके लोगों के लिए काम करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। रैली से खिताब में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों के जिस्म पर लगने वाले हर जख्म को अपने जिस्म पर महसूस करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर का सफीर बनकर उनके हकूक की आवाज़ उठाने का वादा कर रखा है। वो बेटियां और माएँ और बहनें जिनकी इज्जतें पामाल हो रही हैं, आज हम सब पाकिस्तान की बेटियां दुख्तराने कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए जमा है। इस मौका पर बच्चों ने कश्मीरी बच्चों और खवातीन ने कश्मीरी खवातीन की तर्जुमानी करते हुए UN ऑफिस में अपनी अपनी करारदादें जमा कराईं। इशफाक मुगल, आज न्यूज़। दुनिया भर की तरह आज कराची में भी यौम यकजहती कश्मीर जोशो खरोश के साथ मनाया गया। आज सुबह सवेरे ही कश्मीर रोड से वज़ीर आला सिंध की क़यादत में एक रैली निकाली गई जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने और दीगर तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। वहाँ मज़ार क़ायद पर ये रैली का इख्तिताम हुआ। वहाँ सबसे बड़ी रैली आज जमात इस्लामी की जानिब से शारा फैसल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर जो है वो इज़हार यकजहती किया गया कश्मीरियों से। ये मेट्रोपोल से शुरू होकर कायदाबाद तक ये इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई थी जिससे सेनेटर सिराजुल हक ने जो है वो खिताब किया। इसके साथ निजी तंजीमें थी, गैर सरकारी तंजीमें थी, उनकी जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ जगह पर एहतमाम किए गए थे तकारीर के और रैलियों के, जिनसे जो है वो रहनुमाओं ने खिताब किया। शारा फैसल पर मेट्रोपोल तक कायदाबाद जमात इस्लामी के कारकुनान ने हाथों में हाथ डालकर मजलूम भाइयों को यकजहती का पैगाम दिया।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق بولے کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو، ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے کہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں سمجھ کر آخری قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تحریک انصاف بھی کشمیریوں کے حق کے لیے سڑکوں پر نکلی۔ گورنر سندھ بولے ایک دن آئے گا جب کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی اپنی کابینہ کے ہمراہ سڑکوں پر نکلے اور کشمیر سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ہیڈ آفس اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے تقاریب کا اہتمام کر کے کشمیر کی آزادی کا عزم دہرایا۔